Let's see the topics in Unit 8, which is motivation. Motivation na என்னன்னா, the word motivation comes from the Latin word movere, meaning to move. Motivation it is an internal state that drives behavior towards a goal. It is something like a desire which is present internally. அது எதுக்காக ஒரு பிஹேவியர் நடக்கிறதுக்கு டிரைவ் பண்றது தான் மோட்டிவேஷன் சொல்றோம். ஸோ இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வை த பிஹேவியர் இஸ் லைக் தட் அப்படின்றதுக்குரிய ஆன்சர் தான் மோட்டிவேஷன். For example, when you feel thirsty, you drink water. So thirsty is the drive to drink water. So thirsty inradhu motiva paakrom, and drinking water is considered as the behavior happens because of the drive. So இதுல பாத்தீங்கன்னா motivation sometimes influence emotions, and ஏன்னா இப்போ ரொம்ப தாகம் எடுக்கும்போது you feel tired, or சில நேரம் கோவம் வரும், உங்களுக்கு பசி அதிகமா எடுக்கும்போது. So motivation influence emotion and vice versa also happens. Emotion can also influence motivation. For example, happiness can motivate you for putting more effort on whatever you do. Types of motives ரெண்டு டைப்பா பார்க்கலாம். ஒன்னு physiological or biological motive, which is going to be the primary motive. அது that is related for our survival. And the second type என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா social motive. Social motives more are related to achievement, power, அதெல்லாம் social motivesல வரும். So survival related வர drives எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா physiological or primary motivesல வரும். பேசிக் பாடிலி நீட்ஸ், ஹங்கர், தர்ஸ்ட், ஸ்லீப், செட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிசியாலஜிக்கல் மோட்டிவ்ஸ்ல வரும். சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட், அஃபிலியேஷன்னா ரிலேஷன்ஷிப்காக வர்றது. அந்த மோட்டிவ் அஃபிலியேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அச்சீவ்மெண்ட், அஃபிலியேஷன், பவர் நீடு, அது எல்லாமே சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ்ல வரும். இப்போ பிசியாலஜிக்கல் மோட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிரசன்ட் ஃபார் போத் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல்ஸ். வேற சோஷியல் மோட்டிவ், இந்த பவர் நீடு, அஃபிலியேஷன் நீட், அச்சீவ்மெண்ட் நீட், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூனிக் டு ஹியூமன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பிசியாலஜிக்கல் பிசியாலஜிக்கல் மோட்டிவ்ஸ் ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம பாடியில பார்த்தீங்கன்னா தட் பிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் அவர் பாடி வாண்டட் டு பேலன்ஸ் சம்திங் இன்டர்னலி. இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான வாட்டர் குவான்டிட்டி நம்ம பாடியில இருக்கணும், அது நம்ம பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் நார்மலா மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கும். ஸோ திஸ் பேலன்சிங் அவுட் அவர் பாடி இன்டர்னலி இஸ் கால்ட், மெக்கானிசம் இஸ் கால்ட் homeostasis. So it refers to the body's natural tendency to maintain a stable internal environment. What are those? Body temperature, water balance, sugar level எல்லாமே உள்ளர நம்ம நார்மலா மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற அந்த மெக்கானிசம் தான் homeostasis. Example பாத்தீங்கன்னா when your body temperature drops, you start to shiver, which will automatically generate heat. This is the body's attempt to return to balance. So when the body goes out of this balance, a drive is produced to correct the imbalance. ஸோ வேற என்னென்ன பிசியாலஜிக்கல் மோட்டிவ்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வார்ம்த், கோல்ட் அண்ட் பெயின். ஸோ திஸ் வார்ம்த், கோல்ட் அண்ட் பெயின் they are not just sensations, they also act as motivational drives, pushing a person to take action to restore comfort. அந்த பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக body itself will make some attempts to maintain the optimal temperature through homeostatic mechanisms. ஸோ when the body becomes too hot, நம்மளுக்கு என்ன டிரைவ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will make us to put என்ன பிஹேவியர் நடக்கும். when you feel so hot, either you remove your shirt or you put a fan or open the windows, அந்த மாதிரி பிஹேவியர்லாம் நடக்குது. So what triggers you to do that? Because internally there is some physiological drive which makes you to do that. How that physiological drive happens, and the homeostatic status mechanism வழியா நம்ம பாடி itself is sending the drive to bring out that behavior. அப்புறம் when the body becomes too cold, அப்ப நம்ம என்ன ஆகுது, we automatically shiver. So it will generate heat. or என்ன பண்ணுவோம், we'll put on more clothes, warm clothes போடுவோம், we'll close the windows, turn on the heater. So these are the actions we do when we get that drive inside us. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா which one detects all this அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹைபோதலாமஸ்ன்ற பிரெயின்ல இருக்கிற ஒரு ரீஜன் தான் இட் ஹெல்ப்ஸ் us to detect all this. எதை டிடெக்ட் பண்ணும், வெதர் த பாடி டெம்பரேச்சர் கரெக்டா மெயின்டைன் ஆகுதா அப்படின்றத டிடெக்ட் பண்ணி பிரெயினுக்கு சிக்னல் அனுப்பி இட் சென்ஸ் ஆஃப் தோஸ் டிரைவ்ஸ். ஸோ அதை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுது பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இட் செக்ஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பிளட். ஸோ அக்கார்டிங்லி ஒரு பிளட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ பேஸ் அந்த சிக்னலை சென்ட் பண்ணுது ஹைபோதலாமஸ். ஸோ ரிசெப்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, we have seen sensory receptors. So skin is one of the
sense organ which has receptors to detect this warmth and cold. Under normal conditions, these receptors are inactive. When the environment becomes too hot or too cold, the receptors get activated and send signals to the brain. ஸோ அதே மாதிரி பெயின் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பெயின் இஸ் ஆல்சோ பவர்ஃபுல் மோட்டிவேட்டர். அதுல அந்த பெயின் ரிசெப்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் ஒர்க்ஸ், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மற்ற ரிசெப்டர்ஸை விட அது இட் ட்ரைஸ் டு கெட் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் இட் டிடெக்ட்ஸ் த பெயின் அந்த பிரெயின் சிக்னல் அனுப்பி so what happens inside our body is it tries to inform that there is some injury and the body itself will try to rectify that. For example, sometimes immediate reflexes இருக்கும். So when you touch a hot pan நீங்க கையை எடுத்துறீங்க. So the reflex is because of the drive that is being triggered. சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் நடக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல we take some rest. The drive induces us to take some rest, to sleep for some time, or we tend to take some medicines. So all this drives comes because of the drives and inside our body. Next physiological drive என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா thirst. ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடி வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி லூசஸ் வாட்டர். எதனால வாட்டர் லூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த எவாபரேஷன், ஸ்வெட்டிங்னால, பிரீதிங்னால, பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் நம்ம பாடியில வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மி ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ டு மெயின்டைன் த இன்டர்னல் பேலன்ஸ், த ஹோமியோஸ்டாசிஸ், டு மெயின்டைன் இட் we need to replace that lost water. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம thirsty feeling வர்றது. அதனால தான் ஓல்டு தியரிஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னா the dryness of the mouth, dryness of the throatனால தான் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம் அப்படின்றாங்க. பட் இட் prove to be wrong. கரண்ட் தியரியில என்ன சொல்றாங்க, it is not because of that. நம்ம இன்டர்னலா வந்து the body cells triggers that thirst, not because of the dry mouth and throat நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது இல்ல. நம்ம body cells வந்து when it senses that there is a loss of water in our body, so it triggers the drive, thirsty feeling வரதுனால we are drinking the water. ஸோ இந்த எது இதை கண்டுபிடிக்குதுன்னா அகைன் நம்ம எப்படி பாடி டெம்பரேச்சர் ஹைப்போதலமஸ் கண்டுபிடிக்குதோ அதே மாதிரி இந்த செல் சென்சிட்டிவ் டு வாட்டர் லாஸ் வந்து ஹைப்போதலமஸ் தான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் பிசியலாஜிக்கல் மோட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கர் அரைஸ் பிகாஸ் த பாடி நீட்ஸ் எனர்ஜி டு ஃபங்க்ஷன். எல்லா விஷயங்களுக்கும் நம்மளுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்றதுக்கோ இல்லை வந்து ஹார்ட் பீட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு, எல்லா விஷயங்களுக்குமே ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ ஃபுட் இஸ் த மெயின் ஃபேக்டர் ஃபார் தட். So not only for that, when we wanted to repair some tissues inside or when we wanted to grow that, அதுக்கும் நம்மளுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது. So hunger is a biological signal that prompts us to eat and restore the energy. So நிறைய விஷயம் எப்படி பிலீவ் பண்ணாங்கன்னா stomach is mainly stomach is important for triggering the hunger feeling அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹங்கர் ஃபீலிங் எதனாலனா ஸ்டொமக்கோட கான்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் லேட்டர் ஆன் ஆஃப்டர் டூயிங் சம் ரிசர்ச்சஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ரேட்ல தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸ்டொமக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு விட்டா கூட they still get the hungry feeling. So it is not because of the stomach contractions, that it is because of the chemical changes happening inside the body which signals the hunger அப்படின்னு சொல்றாங்க. And again the chemical changes வந்து டிடெக்ட் பண்றது, that may include blood sugar level or hormones, அதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்றது இந்த hypothalamus. In addition to this, the எனர்ஜிக்காக சாப்பிட்ற ஹங்கர் வேற, there are something else which is called specific hunger. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when our body loses some vitamin and when it is in need of certain minerals or vitamins, நம்ம பாடி வந்து we wanted to take some particular food. அந்த மினரல்ல விட்டமின் வந்து பேலன்ஸ் அவுட் பண்றதுக்கு வந்து we urge to eat some specific food. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் கண்டென்ட் கம்மியா இருக்கிறாங்க may have a craving towards leafy vegetables. ஸோ இததான் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹங்கர் சொல்றாங்க. and this specific hunger happens also for animals. நெக்ஸ்ட் பிசியாலஜிக்கல் மோட்டிவ் வந்து ஸ்லீப். ஒரு ஹங்கர் தர்ஸ்ட் மாதிரியே வந்து ஸ்லீப் இஸ் ஆல்சோ பிசியாலஜிக்கல் நீட். இது என்ன பாத்தீங்கன்னா when our body stayed for a long time after prolonged wakefulness, நம்ம பாடி நீட் சம் ரெஸ்ட். ஸோ அப்போ வந்து தூங்கணும் அப்படின்ற ஒரு டிரைவ் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரிகர் பண்ணுது. in order to stay healthy and function well, we need to sleep properly. lack of sleepனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா mental confusion, fatigue, emotional instability, it all happens when we sleep for a less time or we don't sleep at all. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா லைக் ஹங்கர், இதுக்கு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு எதுவும் ப்ரூவன் ஃபேக்ட் இல்லை. இட் இஸ் ஸ்டில் அண்டர் ரிசர்ச். வாட் மேக்ஸ் அஸ் டு ஸ்லீப்ன்றது இட் இஸ் ஸ்டில் அண்டர் ரிசர்ச். என்ன ஒரு கெமிக்கல் வேஸ்ட்னாலயா இல்லை என்ன எதனால இது ட்ரிகர் ஆகுது அப்படின்றத இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல. இட் இஸ் நாட் காஸ் பை த பிளட் கண்டிஷன் எய்தர். ஸோ சம்திங் த ஹைப்போதலாமஸ் டிடெக்ட்ஸ் அண்ட் it is responsible for initiating and regulating sleep. Next physiological drive பாத்தீங்கன்னா sex. Sex hormones are secreted by testes in males and ovaries in females.
it is the sex hormones are responsible for the development of secondary sex characters. For example, body shape, the hair distribution, vocal changes, it happens during the puberty time. So after, especially around puberty time, there is an increase in the sexual interest in both humans and animals. In animals பார்த்தீங்கன்னா even after removing the sex glands, and the sexual behavior வந்து drastically reduce ஆகுது. But in humans it does not happen. Even after removing sex glands, sexual interest வந்து அப்படியே தான் மெயின்டைன் இருக்கு. சில பேருக்கு வந்து ஹார்மோன் லெவல் வந்து நார்மலா இருந்தா கூட they don't have a sexual interest. So we couldn't come to a conclusion what actually maintains the sexual interest. It might be because of the habit also, based on the past experience, and அதனால கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And next physiological drive என்னன்னா maternal drive. Maternal drive வந்து it is an instinctive motivation in mothers to take care of the young ones. So mothers instinct அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணிருப்போம் நம்ம. So எப்போ வந்து அந்த ஹார்மோன் வந்து அதிகமாகுது, when does that instinct happens inside a mother அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is during and after pregnancy because of the hormone generated inside the body, prolactin. The prolactin வந்து it stimulates the milk production by activating the mammary glands, and இந்த maternal drive-ஐயும் வந்து stimulate பண்ணுது prolactin hormone. So these are the physiological motives. என்னென்னு பார்த்தோம்னா warmth, cold and pain, first one. Second வந்து thirst, third one hunger, fourth sleep, fifth one வந்து sex, sixth one is maternal drive. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலா பிடிஎஃப்ல வந்து தியரிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் டாபிக் தான் கொடுத்தாங்க. பட் இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ டு த சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ் அண்ட் தென் தியரிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஈஸியா இருக்கு. ஏன்னா தியரிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன்ல வந்து சோஷியல் மோட்டிவ்ஸையும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவ்ஸ்ல பிசியோலாஜிக்கல் அண்ட் சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ் ரெண்டு டைப் பார்த்தோம். பிசியோலாஜிக்கல்ல என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ்ல என்னென்னலாம் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் தியரிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ்ன்றது வந்து physiological motives hunger, thirst, sleep எல்லாம் பார்த்தோம். social motivesன்றது the need for achievement, affiliation, power எல்லாம். so need for achievement இது வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது வந்து டேவிட் மெக்லெலாண்ட். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சில பேருக்கு வந்து ஹை நீட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து லோ நீட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒரு என்னன்னா அது வந்து டு ரீச் எக்ஸலன்ஸ், டு ரீச் சக்சஸ், அது நம்ம ஒரு டிரைவ் பண்ற அந்த மோட்டிவ் தான் வந்து சோஷியல் மோட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு டுவர்ட்ஸ் கோல், டுவர்ட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் பண்றதுக்கு வந்து நீட் ஃபார் அச்சீவ்மெண்ட். ஸோ ஹை நீட் ஃபார் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கிறவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே ப்ரிஃபர் டாஸ்க் ஆஃப் மாடரேட் டிஃபிகல்ட்டி. ஈஸியான டாஸ்கோ இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்கோ எடுக்காம மாடரேட் டிஃபிகல்ட்டி இருக்க டாஸ்க்கை ப்ரிஃபர் பண்ணி அண்ட் தே வாண்டட் டு ப்ரூவ் தெம் செல்ஃப் இன் தட். ஸோ அவங்க வந்து ஃபெயிலியர் பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. தே வாண்டட் டு ப்ரூவ் தேர் எபிலிட்டி. அண்ட் சில டாஸ்க் வந்து சக்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்ற டாஸ்க்கை வந்து அட்டம் பண்ணவே மாட்டாங்க. இப்போ இது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹை அச்சீவர்ஸ். வேற நீங்க லோ நீட் ஃபார் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கிறவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்க ஃபெயிலியர் நடக்கவே கூடாது அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஸோ தே டென் டு ப்ரிஃபர் ஈஸி டாஸ்க். ஸோ இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹை அச்சீவர்ஸ் அண்ட் லோ அச்சீவர்ஸ். ஸோ இந்த அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன் மெஷர் பண்றதுக்கு there is a test called thematic apt perception test, TAT ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன் ஒன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் thematic apt perception test வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ when it is asked இது என்ன டெஸ்ட், எதுக்காக அப்படின்னு, அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன் மெஷர் பண்றதுக்கான டெஸ்ட். ஸோ இது கேட்கும் போது we need to explain the need for achievement, social motive, characteristics of high need for achievement individuals and low achievers ஓட இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு with some example, and then we can say in order to detect the achievement motivation this test, thematic apt perception test has to be conducted அப்படின்னு சொல்லணும். இதுல என்ன இந்த டெஸ்ட்ல என்ன மெயினா பண்றாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் a technique where people are shown pictures and asked to create stories. ஒரு certain pictures காமிச்சு அது ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்க. based on the story they are telling, analyst வந்து they are assessing them. என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு அச்சீவ்மெண்ட் வேணும், என்ன மாதிரி கோல் செட்டிங் பண்றது. it helps them to detect the characteristics of the person based on the story they are forming. So this comes under the need for achievement, which is a social motive. Next social motive என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா need for affiliation. Affiliation is something called relationship need. Desire to form close relationship and they wanted to belong to a group. People with high need for affiliation, they seek, அவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியன்ஷிப் தேவை, ஒரு அப்ரூவல் தேவை, யாராவது வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படின்ற அப்ரூவல் வந்து தேவைப்பட்டே இருக்கும். when that need, affiliation need அதிகமா இருக்கிறவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்படி இருக்கும். they always need to need some companionship, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணும்னு நினைப்பாங்க. so they don't want to be alone, they prefer working with others. அப்புறம் ஒரு குரூப்லயே இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச விஷயங்களா இருக்கும். ஸோ இந்த அஃபிலியேஷன் நீட் அதிகமா இருக்கிறவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான். அண்ட் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் சோஷியல் மோட்டிவ். நெக்ஸ்ட் சோஷியல் மோட்டிவ் என்ன, நீட் ஃபார் பவர்.
It is a desire inside a person to control or influence others. They always wanted to control others. நான் சொல்றதா மத்தவங்க கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு டிசைர் இருந்துட்டே இருக்கும். And they wanted to show their power. ஒரு தே சீக் பொசிஷன்ஸ், என்ன மாதிரி பொசிஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஒரு அத்தாரிட்டியா இருக்கணும், லீடரா இருக்கணும், அந்த மாதிரி போஸ்ட் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. அண்ட் தே வாண்ட் டு மேக் அன் இம்பாக்ட் இன் சோஷியல் செட்டிங்ஸ். ஸோ அவங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் எப்பவுமே ஒரு ஸ்டேட்டஸ், ரெகக்னைசிங், அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸா இருக்கும். இன்ஃப்ளூயன்சிங் அதர்ஸ், அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த நீட் ஃபார் பவர்ல பாத்தீங்கன்னா மென் அண்ட் விமனுக்குரிய பிஹேவியர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். மென் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நீட் ஃபார் பவர்? யூஸ்வலா த்ரூ காம்படிஷன் ஆர் டாமினன்ஸ் வழியா அதை ஷோ பண்ணுவாங்க. வேற விமன் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் த்ரூ ஹெல்பிங் ஆர் கைடிங் அதர்ஸ். இதான் ஜெண்டர் வச்சு இந்த நீட் ஃபார் பவர் வந்து டிஃபர் ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ்: நீட் ஃபார் அச்சீவ்மெண்ட், நீட் ஃபார் அஃபிலியேஷன் அண்ட் நீட் ஃபார் பவர். ஸோ 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவ்ஸும் பார்த்தோம், பிசியலாஜிக்கல் அண்ட் சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து தியரிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ டியூ டு த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர், சைக்காலஜிஸ்ட் நிறைய தியரிஸ் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் மோட்டிவேட்ஸ். இதுல அந்த தியரிஸ் என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க? பயாலஜிக்கல், காக்னிட்டிவ் அண்ட் சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி தான் அந்த தியரிஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் தியரி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிங் தியரி. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் டேஸ்ல வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னா, ஒவ்வொரு பிஹேவியரும் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹியூமன் இன்ஸ்டிங். இது வந்து வேற எதுவுமே அதை ட்ரைவ் பண்ணல, ஒருத்தருக்கும் தோன்றதை செய்யறாங்க அப்படின்னு. எனக்கு தோணுச்சு இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன ப்ராப்பர் ரீசன்னே ஆனா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படின்றப்போ இந்த ரிசர்ச் ஹேப்பன்ஸ். வில்லியம் மெக்டாகல்ன்ற வந்து 18 இன்ஸ்டிங்ஸ் தான் டிஃபைன் பண்ண. பட் லேட்டர் ஆன் சோஷியாலஜிஸ்ட் வந்து 5000 இன்ஸ்டிங்ஸ் மேல இருக்கும் டிஃபைன் பண்ணால ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு வர முடியல. வாட் மேக்ஸ் பர்சன் டு பிஹேவ் தட் வே அப்படின்ற ஒரு ரீசனே இல்லாம இருக்கனால இன்ஸ்டிங் தியரிஸை ஃபெயிலியர் ஒன்னா கன்சிடர் பண்றாங்க. பட் இட் வாஸ் டிஃபைன் இன் த ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ். இன்ஸ்டிங் தியரினால தான் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் தியரி பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ் ரிடக்ஷன் தியரி. வி ஹவ் சீன் சோ மெனி டிரைவ்ஸ், தர்ஸ்ட், ஹங்கர் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த டிரைவ்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுதான் வந்து டிரைவ் தியரி. இந்த பிஹேவியர் வந்து why the behavior happens in order to reduce those drives அப்படின்றதான் இந்த தியரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டிரைவ்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம், பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. பிரைமரி தான் பிசியலாஜிக்கல், ஹங்கர், தர்ஸ்ட் அண்ட் செக்ஸ். அண்ட் செகண்டரியில வந்து அச்சீவ்மெண்ட், அஃபிலியேஷன்ஸ், அதெல்லாம் வந்து செகண்டரி டிரைவ்ல வரும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த டிரைவ் த பிஹேவியர் ஹேப்பன்ஸ் தட் வே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அந்த டிரைவ் பிசியலாஜிக்கல் டிரைவ்ஸ் டு மெயின்டைன் த இன்டர்னல் பேலன்ஸ், அந்த பிசியலாஜிக்கல் டிரைவ்ஸ்லாம் ரெடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அரோசல் தியரி. அரோசல் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு த மூட் ஆஃப் பர்சன். ஸோ ஒரு ஆப்டிமல் லெவல் ஆஃப் அரோசல் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக சம் பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் பீப்புள் ஃபீல் போர்டு, அப்போ வந்து அரோசல் இஸ் வெரி லோ. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? தே சீக் ஸ்டிமுலேஷன். ஒரு மூவி வாட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த பிஹேவியர் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இஃப் ஓவர் ஸ்டிமுலேட்டட், ஹை அரோசலா இருக்குது, இது வெரி ஆக்டிவ் அப்படின்னா they seek calm, ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ டு மெயின்டைன் ஆப்டிமல் லெவல் ஆஃப் அரோசல், பிஹேவியர் சேஞ்சஸ். அடுத்து இன்சென்டிவ் தியரி. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இன்டர்னல் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு டிரைவ்ஸ் இருந்துச்சு. அரோசல் ஆப்டிமல் லெவல் இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு பிஹேவியர் இருந்துச்சு. அந்த இன்சென்டிவ் தியரி வந்து இட் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு த எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்டு. ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்டுக்காக சில பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் வர்றது வந்து இன்சென்டிவ் தியரி. தே ஆர் புல்டு பை அ ரிவார்ட். வர இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா they are pushed by a drive. பட் இது வந்து இன்சென்டிவ் தியரியில வந்து they are pulled. ஸோ இப்போ நடக்க அந்த இப்போ மோட்டிவேஷன் பத்தி என்ன சொல்றாங்க? ஸோ அவர் பிஹேவியர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் போத் புஷ் அண்ட் புல் மாடல். பீப்புள் டென் டு பிஹேவ் இன் அ சர்டன் வே பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபோக்கஸ் ஆன் த எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து காக்னிட்டிவ் தியரி. காக்னிட்டிவ் தியரினா வந்து அதுல மோட்டிவேஷன் இஸ் கைடட் பை தாட்ஸ், எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் கோல்ஸ். அதுக்காக சில விஷயங்கள் பண்றது வந்து காக்னிட்டிவ் தியரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த மோட்டிவேஷன் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சக்சஸ் அண்ட் அந்த வேல்யூ, அந்த கோல் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு நான் இந்த இடத்துல நான் வந்தே தருவேன், இந்த சக்சஸ் நான் அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காகவும் அந்த அவங்க போற இடத்தோட வேல்யூ, அந்த கோலோட வேல்யூ பொறுத்தும் இந்த மோட்டிவேஷன் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இன்ட்ரென்சிக் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன் 2 டைப்ஸ் இருக்கு. இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன்றது அவங்க பண்ற விஷயங்கள்லேயே அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுவாங்க. தே டோன்ட் நீட் எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்டு டு சாட்டிஸ்ஃபை தம். அவங்க பண்ற விஷயத்துலேயே ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஸோ அது வந்து இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன். எக்ஸ்ட்ரென்சிக்ன்றது தே ஆர் டூயிங் சம்திங் ஃபார் அ ரிவார்டு, ஸ்டடிங் ஃபார் மார்க்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கோல் நோக்கி போறது வந்து எக்ஸ்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன்.
இப்போ ரிசர்ச்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன்லயே வந்து தே ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட். தே ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு கிவ் எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்ட்ஸ் நம்ம அதிகமா அவங்க லைஃப்ல குடுக்க, இந்த இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் வந்து கம்மி ஆயிடுது. வென் மோர் எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்ட்ஸ் ஆர் கிவன் டு தெம், அது வந்து கம்மி ஆயிடுது. டென் டு ரெடியூஸ். இது வந்து ஓவர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எஃபெக்ட்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் தியரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ்லோஸ் ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ். மாஸ்லோ வந்து he defined a certain human needs and they are very essential for a human. So if any of the need is missing, it triggers some emotion or it triggers some behavior to happen. So அவர் வந்து ஒரு ஹைரார்கி ஒரு ஆர்டர்ல வந்து சொல்றாரு, the very first basic need a human needs is physiological need. நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஃபுட்டு, வாட்டர், ஸ்லீப் எல்லாமே வந்து பிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ்ல வரும். அது வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இதான் பேசிக் நீட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வர நீடு பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி நீட், ஷெல்டர், ப்ரொடெக்ஷன், ஜாப், அதெல்லாம் சேஃப்டி நீட்ல வரும். அடுத்து வந்து லவ் அண்ட் பிலாங்கிங்னஸ் நீட், விச் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் அஃபெக்ஷன். அடுத்து எஸ்டீம் நீட், ரெஸ்பெக்ட், ரெஸ்பெக்ட், செல்ஃப் ஒர்த் எல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் எஸ்டீம் நீட். அடுத்து செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், விச் இஸ் ரியலைசிங் ஒன்ஸ் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல். ஸோ லோயர் நீட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் ஹையர் நீட்ஸுக்கே போவோம். when lower needs are not met, ஹையர் நீட்ஸோட நெசசிட்டியே இருக்காது. பிகாஸ் லோயர் நீட்ஸே இல்லைன்றப்போ ஹையர் நீட்ஸோட நெசசிட்டியே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த தியரிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். என்னென்ன பார்த்தோம்னா, இன்ஸ்டிங் தியரி, டிரைவ் ரிடக்ஷன் தியரி, அரோசல் தியரி, இன்சென்டிவ் தியரி, காக்னிட்டிவ் தியரி, மாஸ்லோஸ் ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ். தீஸ் ஆர் த தியரிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் இன் அக்ரஷன். எதனால ஒரு பர்சன் வந்து அக்ரெசிவா பிஹேவ் பண்றாங்க, வாட் மேக்ஸ் them டு பிஹேவ் தட் வே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தே ஹாவ் அ டிசையர் டு ஹார்ம் அதர்ஸ். நம்ம அந்த ஹார்ம் பண்ற பீப்புள் வந்து தே டோன்ட் லைக் டு கெட் ஹார்ம் தட் வே. ஈவன் தென் பீப்புள் ஹார்ம் அதர்ஸ். அதை வந்து அந்த டிசையர் டு ஹார்ம் அதர்ஸ் தான் அக்ரெசிவ் மோட்டிவேஷன் சொல்றாங்க. ஃப்ராய்டு வந்து முதல்ல என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா, தட் இஸ் அன் இன்ஸ்டிங்க்ட் பிஹேவியர். அக்ரெஷன் வந்து அந்த அந்த டிசையர் வந்து எல்லாருக்குள்ளாரையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் லேட்டர் ஆன் it was proved wrong. It is not an instinct desire. Instinct drive கிடையாது. It happens because of the external factors அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what are the external factors that influence aggression பாத்தீங்கன்னா, it could be cultural difference in aggression. ஒரு country rate of violence எல்லாம் வேரி ஆகுது. ஸோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து the aggression drive வந்து varies inside the human. அப்புறம் social factors என்னன்னா, it could be because of the frustration which causes the aggression. நாங்க ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட்னால, டைரக்டா ப்ரொவோகேட் பண்றது, ஒருத்தரை இன்சல்ட் பண்றதுனால, அப்புறம் வயலன்ஸ் ஷோன் இன் டிவி, இன் மூவிஸ் அண்ட் ஷோஸ், அதனால வந்து அக்ரெசிவ் டிரைவ் வந்து ஒரு ஹியூமனுக்கு அதிகமாகுது பிகாஸ் ஆஃப் த சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ். அப்புறம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ். என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, சரௌண்டிங்ஸோட அன்பிளசன்ட் சரௌண்டிங்ஸ்னால ஒரு அக்ரெசிவ் நேச்சர் உள்ள டெவலப் ஆயிட்டு இருக்குது. எப்பவுமே ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்குது, ஓவர் கிரௌடடான ஏரியால இருக்கும்போது, ஒருத்தர் வந்து டிராபிக் ஜாம்ல இருக்கும்போது தே டென் டு கெட் ஆங்கிரி. அண்ட் அது வந்து அந்த கோவத்தை மத்தவங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஓட்டிட்டு வராங்க, லைட் ஆயிடுச்சா அவங்க கிட்ட கத்துறது. ஸோ இந்த அக்ரெசிவ்னஸ்லாம் இட் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த அக்ரெசிவ் நேச்சர். அது என்ன ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா, டெஸ்டோஸ்டெரான்ற ஹார்மோன்னால திஸ் அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் இன்க்ரீசஸ். இப்போ இது எப்படி இந்த ஹார்மோன் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அக்ரெஷன் பார்த்தாங்கன்னா, there are some proof, ரிசர்ச் நடந்திருக்கு. கிரிமினல்ஸ் ஹேவ் ஹையர் டெஸ்டோஸ்டெரான் ஹார்மோன் லெவல். ஸோ அதை வச்சுதான் வந்து தே கேம் டு அ கன்க்ளூஷன், இந்த ஹார்மோன் அதிகமா இருந்தாலும் கூட அக்ரெசிவ் நேச்சர் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கிரிமினல்ஸை வந்து தே டென் டு கிவ் தே வில் கிவ் ட்ரக்ஸ் டு ரெடியூஸ் தட் ஹார்மோன் லெவல் அண்ட் அந்த அக்ரெஷனை அப்படிதான் கம்மி பண்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அக்ரெஷன்: கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ், சோஷியல் ஃபேக்டர், environmental factor, and hormonal changes. Let's see the topics in Unit 9, which is emotion. Emotions are feelings. So generally have both physiological and cognitive elements and it influences the behavior. Emotion or feeling declare பண்ண. For example, இப்போ வந்து ஃபியர்ன்ற எமோஷன் எடுத்துட்டோம்னா, வாட் இவெண்ட் மேக்ஸ் அஸ் டு ஃபியர், எதிர த்ரெட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபியர்ன்ற எமோஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகுது. ஸோ ஹியர் த்ரெட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ thought about the event or a perception about the event. And when fear happens, நம்ம பாடியில வந்து ட்ரெம்பிளிங் அண்ட் ஷிவரிங், ஃப்ரீசிங் அதெல்லாம் நடக்குது. அண்ட் there could be increased heart rate. So other physiological changes happens because of the emotion. So emotion or feelings that generally have both physiological and cognitive elements which influences the behavior. So fearனால வந்து நம்ம வெளியில வந்து ஷிவரிங் எல்லாம் வந்து ஷோ பண்றோம், ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமாகவும் ஷோ பண்றோம். ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் த பிஹேவியர் ஷோன்
பிகாஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் எமோஷன். இப்போ வந்து இன்ஜஸ்டிஸ் வெரி அன்ஃபேர் திங் நம்மளுக்கு நடக்கும்போது we tend to be upset or we show anger towards that. அப்போ வந்து when we are angry நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரைஸ் ஆகும். ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆகும். அப்புறம் வந்து கோவமா இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்வெட்டிங் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ். அண்ட் இன்டர்னலி பிகாஸ் ஆஃப் த ஆங்கர் நம்மளுக்கு என்ன தாட் அப்படின்னா இன்ஜஸ்டிஸ் அந்த தாட் நம்ம மனசுல இருக்கு. ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் காக்னிட்டிவ். அண்ட் என்ன பிஹேவியர் ஷோ பண்ணணும், எதர் வில் பி ஷவுட்டிங் ஆர் அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் ஷோ பண்ணுவோம், ஆர் வில் பி ஸ்கோல்டிங். ஸோ எமோஷன் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எவ்ரி திங் கம்ஸ் டுகெதர், பிசியலாஜிக்கல், காக்னிட்டிவ் அண்ட் பிஹேவியர். ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷன் ஷோ பண்ணும்போது எதனால இந்த எமோஷன் வருது அப்படின்றத இன்டர்பிரேட் பண்ற எபிலிட்டியும் ஹியூமன் ஹேஸ். சம் தியரிஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எமோஷன்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருது, தென் கம்ஸ் த காக்னிஷன் சொல்லிட்டு. சில பேர் சொல்றாங்க காக்னிஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நடக்குது, அதுக்கப்புறமா தான் எமோஷன் வருது. பட் மாடர்ன் வியூஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா போத் கம்ஸ் டுகெதர் when both influence each other அப்படின்றது. there is no particular format. சம்டைம்ஸ் காக்னிஷன் வரும், காக்னிஷன் வந்து எமோஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், சம்டைம்ஸ் எமோஷன் வந்து காக்னிஷனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். அண்ட் எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சேமா இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா விமனுக்கு வந்து தே எக்ஸ்பிரஸ் த எமோஷன் மோர் இன்டென்ஸ்லி தென் men டியூ டு சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ், கல்ச்சரல் ஃபேக்டர்ஸ்னால, பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்னால இந்த மாதிரி விமன் ஆர் மோர் எக்ஸ்பிரசிவ். நெக்ஸ்ட் வந்து தியரிஸ் ஆஃப் எமோஷன். இந்த தியரிஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு எமோஷன்ஸ் அரைஸ் அண்ட் ஹவு அவர் மைண்ட் அண்ட் பாடி இன்ட்ராக்ட் டியூரிங் அன் எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை பத்தி தான் வந்து ஒவ்வொரு தியரிலையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் தியரி வந்து ஜேம்ஸ் லாங் தியரி. இட் இஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை வில்லியம் ஜேம்ஸ் அண்ட் கார்ல் லாங். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எமோஷன் வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பாடிலி ரியாக்ஷன்ஸ் இன்சைடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் ரேட் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்குது அண்ட் மசில் டென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா தான் எமோஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அழுகிறதுனால வி ஃபீல் சாரி பிகாஸ் வி ட்ரம்பிள் வி ஆர் அஃப்ரைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு த்ரெட் வருது அப்படின்னா அவர் பாடி ரியாக்ட்ஸ் டு இட், ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ், மசில் டென்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து தீஸ் பாடிலி சேஞ்சஸ் வந்து பிரெயின் இன்டரப்ட் பண்ணி இட் கிவ்ஸ் அஸ் அன் எமோஷன் கால்டு ஃபியர். ஸோ இதுதான் வந்து ஜேம்ஸ் லாங் தியரி சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாடிலி ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் பாடிலி ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறமா தான் எமோஷன் ஹேப்பன் சொல்றாங்க. பட் இது வந்து லேட்டர் ஆன் பீப்புள் அதர் சைக்காலஜிஸ்ட் ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் ஹார்ட் ரேட் ஹையா இருக்கும்போது அது வந்து ஃபியருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியாது. ஈவன் டியூரிங் ஹாப்பினஸ் ஹார்ட் ரேட் மைட் இன்க்ரீஸ். ஸோ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எமோஷன் வந்து ஹார்ட் ரேட் ரைசிங்க்கு கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியாது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா சில சமயம் இம்மீடியட் எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஹார்ட் ரேட் அந்த நம்ம வந்து அதை ரியலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வி ஷோ அவர் எமோஷன். ஸோ எமோஷன் வில் நாட் வெயிட் டில் த பாடிலி ரியாக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ். நெக்ஸ்ட் தியரி வந்து கெனான் பார்ட் தியரி. இட் இஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை வால்டர் கெனான் அண்ட் பிலிப் பார்ட். அவங்க என்ன சொல்றாங்க தே ஆர் சேலஞ்சிங் ஜேம்ஸ் லாங் தியரி அண்ட் சேஸ் இந்த மாதிரி பாடிலி ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறமா எமோஷன் வராது, இட் போத் ஹேப்பன்ஸ் சைமல்டேனியஸ்லி, போத் எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் பிசியலாஜிக்கல் அரோசல் அக்கர் சைமல்டேனியஸ்லி அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி அதை ப்ரூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா தலாமஸ் இந்த பிரெயின் வந்து இட் ரிசீவ்ஸ் த எமோஷன் ஸ்டிமுலை. ஸோ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்கிறத வந்து தலாமஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டு இட் சென்ஸ் டூ சிக்னல்ஸ். ஒன்னு வந்து டு த நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு, இன்னொன்று வந்து டு த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்க்கு அனுப்புது ஃபார் கிரியேட்டிங் த எமோஷன். ஸோ ரெண்டு தலாமஸ் சென்ஸ் டூ சிக்னல்ஸ். ஸோ இதை வச்சு எப்படி ப்ரூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா பாடியில பிசியாலஜிக்கல் பிசிக்கல் சேஞ்சஸ்க்கு அப்புறமா எமோஷன் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கிடையாது. சின்ஸ் தலாமஸ் சென்ஸ் டூ சிக்னல் சைமல்டேனியஸ்லி பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டும் ஹேப்பன்ஸ் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வென் யூ see a snake your heart beat rises and you feel fear at the same time. நெக்ஸ்ட் தியரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர் சிங்கர் தியரின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டூ ஃபேக்டர் தியரி, காக்னிட்டிவ் அரோசல் தியரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. டூ ஃபேக்டர் தியரின்றனால என்ன சொல்றாங்க எமோஷனல் அரைஸ் ஃப்ரம் பிசியலாஜிக்கல் மட்டும் கிடையாது. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் லாங் அண்ட் கேனன் பார்ல பிசியலாஜிக்கல் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இந்த சிங்கர் தியரிலாம் சொல்றாங்க பிசியலாஜிக்கல் அரோசல் மட்டும் கிடையாது, காக்னிட்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆல்சோ கம்ஸ் இன் டு பிக்சர் when we show an emotion அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டிமுலண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க. ஐ திங்க் இட் இஸ் அட்ரெனலின்.
ஸோ அது இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு சில பேர்கிட்ட சொல்லிடுறாங்க. ஸோ வாட் எஃபெக்ட் இட் வில் காஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸ்டிமுலன்ட். சில பேர்கிட்ட சொல்லல. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் ஒரு ஸ்டோரி யாரோ வந்து they are telling something and it has when the storyteller shows happiness அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருக்கிறவங்களும் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் த ஹாப்பினஸ் ஃபீலிங் அண்ட் when storyteller shows angry அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருக்கிறவங்களும் they experience the angriness. whereas அந்த ஆல்ரெடி இந்த எஃபெக்ட் சொன்னவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் எமோஷன் அப்பியர் ஆகல. ஸோ இதை வச்சு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு எமோஷன் வந்து பிசியோலாஜிக்கல் அரோசல் மட்டும்னால இல்லை, அந்த அந்த சிச்சுவேஷனை இன்டர்பிரேட் பண்ணி அந்த காக்னிட்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன்னாலேயும் எமோஷன் அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் தியரி வந்து ஆப்பனன்ட் ப்ராசஸ் தியரி ஆஃப் எமோஷன் பை சாலமன். இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் எமோஷனை வந்து நம்ம ஷோ பண்ணிட்டோம், ஒரு மீன் ஹையர் லெவல்ல ஷோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் டு பேலன்ஸ் அவுட் தட் எமோஷன் ஆப்போசிட்டா இருக்கிற இன்னொரு எமோஷனும் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா என்னன்னா ஒரு சர்ஜன் வந்து ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஷீ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு when she comes back to the room emotional letdown நடக்குது, which is exactly opposite to the happiness. ஸோ இது எதனால நடக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து இன்டர்னல் பேலன்ஸ் ஹோமியோஸ்டசிஸ் நடக்குதோ, பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனா ஒரு அந்த பேலன்சிங் அவுட்டுக்காக சம் சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த பாடி அண்ட் இட் ட்ரிகர் டிரைவ்ஸ்லாம் மோட்டார் டிரைவ்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ சேம் திங் சேம் வே எமோஷனல் பேலன்சிங்காக பிரெயின் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது. வென் வி ஹாவ் மோர் ஹாப்பினஸ் அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது ஆப்போசிட் திங் எப்படியாவது அந்த சேட்னஸை கொண்டு வர மாதிரி சுச்சுவேஷனோ ஆர் அது இட் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஸோ இதுதான் ஆப்பனன்ட் ப்ராசஸ் தியரி சொல்றாங்க. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன, ட்ரக். இனிஷியலி வென் பீப்புள் ஸ்டார்டட் யூசிங் ட்ரக் தி ஃபீல் த ப்ளஷர் அண்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன ஆகுதுன்னா நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் ஆல்சோ ட்ரிகர் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ளஷர்ன்ற கான்செப்டை மறந்துட்டு இந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங் அவாய்ட் பண்ணுன்றதுக்காகவே பீப்புள் கண்டினியூ ஹேவிங் த ட்ரக்ஸ் அண்ட் தே பிகம் அடிக்டட் டு இட். ஸோ தீஸ் ஆர் த தியரிஸ் ஆஃப் எமோஷன். ஜேம்ஸ் லாங் தியரி, கெனான் பார்ட் தியரி, சிங்கர் தியரி அண்ட் ஆப்பனன்ட் ப்ராசஸ் தியரி. நெக்ஸ்ட் வந்து பயாலஜிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ். எப்படி வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனுக்கு பிசியாலஜிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் பார்த்தோமோ இந்த டிசையர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி எமோஷனுக்கு பயாலஜிக்கல் பேசிஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ எமோஷன்ஸ் வந்து வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். இன் அடிஷன் டு சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலிங் ஜாய், ஆங்கர், சாரோ தவிர ஒரு எமோஷன் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க த்ரூ ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன், கெஸ்டர், போஸ்டர், பாடி லாங்குவேஜ் வழியாகவும் எமோஷனை அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பீப்புள் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த்ரூ த டோன் ஆஃப் their வாய்ஸ், பாடி லாங்குவேஜ் மட்டும் அது பொறுத்தும் கூட we can அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எமோஷன். எக்ஸ்பிரசிவ் அதாவது வேர்பலா சொல்லாம நான் வேர்பலா சொன்னா கூட we can understand what emotion they are going through. ஸோ மெயினாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் வந்து பிளே ரோல் இன் தீஸ் எமோஷனல் காம்பனன்ட்ஸ். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எமோஷன் வந்து ப்ராசஸ் பண்றது இடம் வந்து ரைட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர். அது இப்போ சப்போஸ் இந்த ரைட் ஹெமிஸ்பியர்ல டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா people won't be able to recognize the tone of the voice, what emotion they carry out in their voice அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா they could able to interpret what emotion they are going through with the voice itself, tone of the voice வச்சே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ரைட் ஹெமிஸ்பியர் plays a major role in processing the emotion. வேற என்ன ஹெமிஸ்பியரிக் டிஃபரன்சஸ் இன் எமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன்ஸ் வந்து ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், வேலன்ஸ் அண்ட் அரோசல். வேலன்ஸ்ன்றது வெதர் பர்டிகுலர் எமோஷன் வந்து பிளசண்டா ஆர் அன்பிளசண்டான்றது, அரோசல்ன்றது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எமோஷன். ஸோ அது எந்தெந்த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின்ல வந்து டேக் கேர் பண்ணுது அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் வந்து இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பாசிட்டிவ் மூவ்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிற அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் பார்த்துக்குது. ரைட் ஹெமிஸ்பியர் வந்து நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ், த்ரெட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ராசஸ் பண்றதுல ரைட் ஹெமிஸ்பியர்ல பாத்துக்குது. ஆன்டீரியர் ரீஜன்ஸ், போஸ்டீரியர் ரீஜன்ஸ் இருக்கு. ஆன்டீரியர் ரீஜன்ஸ் வந்து இந்த வேலன்ஸ், பிளஷர் ஆர் அன்பிளஷர் அப்படின்னு இன்டர்பிரிட் பண்றது ஆன்டீரியர் ரீஜன்ல. போஸ்டீரியர் ரீஜன் டீல்ஸ் வித் அரோசல்ஸ், அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எமோஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிப்ரெஷன்ற ஒரு எமோஷனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லிங்க் டு லோ அரோசல். ஏன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங். ஸோ லோ பேட் மூட்ல இருக்கிறோம், ஸோ லோ அரோசல் இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் ஃபீலிங் அண்ட் பேட் மூடுன்றனால போஸ்டீரியர், ரைட் போஸ்டீரியர்ல தான் வந்து ப்ராசஸிங் நடக்குது டிப்ரெஷன் போது. ஆன்சைட்டின்ற எமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஃபீலிங் அண்ட் அரோசல் வந்து ஹையா இருக்கிறதுனால the processing happens in right posterior region. அடுத்து ரோல் ஆஃப் அமிக்டாலா. அமிக்டாலான்றது ஒரு பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர். இட் ஹெல்ப்ஸ் us to interrupt the emotion. எது வந்து இம்பார்ட்டண்டா ப்ராசஸ் பண்ணுது இந்த அமிக்டாலான்ற பிரெயின்
போர்ஷன் வந்து என்ன எதை ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்னா த்ரெட் ரிலேட்டட் எமோஷன்ஸ், ஃபியர் அண்ட் ஆங்கர் இன் பர்டிகுலர் அதுதான் ப்ராசஸ் பண்ணுது. ஸோ இது ப்ராசஸ் பண்றதுனால வி கேன் ஈஸிலி ரெகக்னைஸ் த டேஞ்சர். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இமீடியட்டா நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம். ஸோ ஏதாவது இப்போ வந்து நடந்து போயிட்டு போது ஆழமா வந்து ஏதாவது குழி இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து நகர்ந்து போயிடுறோம். ஸோ அந்த இமீடியட் ரியாக்ஷன் ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா அமிக்டாலா இன்டர்பிரிட்ஸ் த ஃபியர், அதனால அதை வச்சு நம்ம பிரெயினுக்கு சிக்னல் அனுப்பி அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அஸ் பேக் த டிரைவ் டு கீப் அவர் செல்ஃப் அவே ஃப்ரம் த பிட். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பயாலஜிக்கல் ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ். ரோல் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் பார்த்தோம், அப்புறம் அதில் ரைட் ஹெமிஸ்பியர், லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர், ஆன்டீரியர் ரீஜன், போஸ்டீரியர் ரீஜன், அப்புறம் அமிக்டாலா. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் எமோஷன். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து எமோஷனல் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் மோட்டிவ்ஸ். எமோஷன் வந்து இட் கேன் ஃபங்க்ஷன் போத் அஸ் ஹேபிட் அண்ட் மோட்டிவ். எப்படின்னா அது ஒரு லேர்ன்டு ரியாக்ஷனாகவும் வச்சுக்கலாம், இல்லை இட் பிகம்ஸ் அ டிரைவர் டு சம் பிஹேவியர். ஸோ இது எமோஷன் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமா ப்ளே பண்ணுது. ஒன்று ஹேபிட் ஆகுது லேர்ன்டு ரியாக்ஷன், இன்னொன்று வந்து மோட்டிவ்ஸ். லேர்ன்டு ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிசிக்கல் இவெண்ட். ஒரு விஷயத்துல இப்போ வந்து பிசிக்கல் இவெண்ட் ஆர் ஆக்ஷன் ஆஃப் அதர்ஸ், அது நம்மளே ஓன் தாட்ஸ்ல வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணி ஒரு எமோஷனை கேரி அவுட் பண்ணுவோம். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ லேர்ன்ட் ஹேபிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் some people will like to watch dance shows. அப்போ ஒரு ஹாப்பினஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ whenever அது ஒரு லேர்ன்ட் ஹேபிட் ஆயிருந்தால whenever they happen to see a dance program they feel very happy. So they carry out the emotion as a learned habit. நெக்ஸ்ட் வந்து எமோஷன் வந்து மோட்டிவ்ஸா இருக்கு. டு மோட்டிவ்ஸ் ஆர் டிரைவர்ஸ் டு சம் அதர் பிஹேவியர். வென் வி ஆர் ஹாப்பி என்ன பிஹேவியர்னா வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபாஸ்டா ஆக்டிவா பண்ணுவோம், ஃபோக்கஸ் அதிகமாகும். ஸோ ஒரு எமோஷன் வந்து ஒரு பிஹேவியரை ட்ரிகர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ எமோஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் மோட்டிவ். ஸோ என்னென்ன எமோஷன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுத்து ப்ளஷர். ப்ளஷர்ன்றது வந்து வென் வி வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஷர் whenever we achieve a goal. அந்த கோல் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி கோல், செகண்டரி கோல் இருக்கு. பிரைமரி கோல் இஸ் ரிலேட்டட் டு த சர்வைவல். ஸோ வென் யூ ஈட் சம்திங் யூ ஃபீல் ப்ளஷர், when you drink something feel pleasure. Secondary goal பார்த்தீங்கன்னா it is related to the achievement and affiliation, success எல்லாமே இது. So when you achieve something you feel pleasure. ஸோ இன்னும் வேற எப்பெல்லாம் ப்ளஷர் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா when negative emotions are relieved. ஒரு ஆங்கர், ஃபியர்ல இருந்து நீங்க வெளியில வரும்போது யூ ஃபீல் த ப்ளஷர். டேஞ்சர்ல இருந்து வெளியில வரும்போதும் யூ ஃபீல் த ப்ளஷர். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர். ஃபியர் எப்போ நடக்குது? ஒரு த்ரெட் நடக்கும்போது வந்து ஃபியர்ன்ற எமோஷன் நம்ம கோ த்ரூ பண்றோம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க, வாட்சன் அண்ட் ரேனாஸ் லிட்டில் ஆல்பர்ட். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு ஃபியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து எமோஷன் அனலைஸ் பண்ணாங்க. அதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபியர் கேன் பி கண்டிஷன்டு, லேர்ன்டு ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு ஒரு வந்து நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸை வந்து ஃபியர் இன்டியூசிங்கா வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் when it is paired with something scary. இப்போ வந்து ஒரு ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஒரு ஒயிட் கிளாத் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா ஒரு ஒயிட் கிளாத்தா தெரியும். when it is always shown with a scary music பார்க்கும்போது whenever you see a white cloth you will be scared. ஸோ நியூட்ரல் ஸ்டிமுலஸை மாற்ற முடியும். ஸோ கண்டிஷன் பண்ண முடியும் ஃபியரை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபியர் கேன் ஆல்சோ ஜென்ரலைஸ் டு சிமிலர் திங்ஸ். அதாவது ஒரு ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு டாக்க்கு பயப்படுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா டாக்ஸ் கிட்டையும் அந்த பயம் வந்துடுது. ஸோ ஃபியர் வந்து கண்டிஷனும் பண்ண முடியுது, ஜென்ரலைஸ்டும் ஆயிடுது அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் எமோஷன் என்ன? ஆங்கர். எப்போ ஆங்கர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா when someone is frustrated or when they are blocked to reach a goal, அப்போ வந்து ஆங்கர் வருது. ஸோ when someone is angry it motivates a person to attack or destroy or remove an obstacle. ஸோ ஒரு ஆங்கரோட ரெஸ்பான்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் குவைட் நேச்சுரல். இந்த ஆங்கிரியா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன் அண்ட் ஹவு ஹி ஆக்டட் இன் அ சிமிலர் சிச்சுவேஷன் பிஃபோர்ன்றதை பொறுத்து தான் ஆங்கர் ரெஸ்பான்சஸ் இருக்கும். ஸோ சம் அதர் எமோஷன்ஸ் இதில் என்னென்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் வெரி பேசிக், பட் சம் அதர் என்னென்ன எமோஷன்ஸ் பார்க்கணும்னா ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் ப்ரீஜுடைசஸ். ஸோ இதுல வந்து ஒரு ப்ளஷர், இஃப் சம்திங் கேவ் அஸ் ப்ளஷர் அப்படின்னா நம்ம திரும்ப அதை செய்யணும்னு நினைப்போம். when something causes to fear or make us angry அப்படின்னா we tend to avoid or dislike it. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஆட்டிடியூட் இருக்குது. ஸோ if something positive happens நம்ம ஷோ பண்ற ஆட்டிடியூடும் டெண்டன்சி டு ரெஸ்பாண்ட் டு சம்மன் அப்படின்றது பாசிட்டிவாகவே இருக்கும். நெகட்டிவா இருக்கும் போது நம்மளோட ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுது. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் கான்டெக்ட் பொறுத்தும் நம்ம ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுது. ப்ரீஜுடைஸ்ன்றது என்னன்னா நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட். ஒரு ரீசனே இல்லாம ஜென்ரலைசேஷன்னால நம்ம ஒரு டிஸ்லைக்கிங்கை ஷோ பண்றது தான் வந்து ப்ரீஜுடைஸ்.
இட் இஸ் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் அந்த ரேஸ், ரிலீஜன் ஆர் ஜெண்டர் வச்சு ஒரு ஜென்ரலைசேஷன் இருக்கிறது தான் அந்த எமோஷன் தான் வந்து ப்ரீஜுடைஸ். அடுத்து வந்து கான்ஃபிளிக் அண்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ன்றது வந்து இட் ஆக்சுவலி ட்ரிகர்ஸ் ஆங்கர் அண்ட் ஹாஸ்டிலிட்டி. ஹாஸ்டிலிட்டி இஸ் டிஸ்லைக்கிங் சம்மன் ஸ்ட்ராங்லி அப்படின்றத ஹாஸ்டிலிட்டின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு சம்திங் இஸ் பிளாக்கிங் அஸ் ஃப்ரம் ரீச்சிங் த கோல் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுது. அதோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோட சோர்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் குட் பி என்விரான்மெண்டல், பர்சனல் அண்ட் கான்ஃபிளிக். என்விரான்மெண்டல்ன்றது எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ்னால ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறோம் அப்படின்னா, ஒரு மணி இல்ல, வேற யாராவது ரூல் செட் பண்ணதை வச்சு நம்மளுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அது என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் நம்மளோட இன்டர்னல் லிமிடேஷன்ஸ்னால ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுது. என்னால் அது முடியல, வந்து இந்த கோலை ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் த எபிலிட்டி டு டூ இட் டு கோ டு ரீச் த கோல் அப்படின்னா அது வந்து பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ற கேட்டகரியில் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஃபிளிக் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்னா யூ வாண்ட் டு ஷோ சம் எமோஷன், ஆனால் டியூ டு த சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம அந்த எமோஷனை ஹைட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். ஸோ பீப்புள் வில் கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் when you don't get an option to show your emotion properly. ஸோ இது ஏன் கான்ஃபிளிக் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த எமோஷனை ஷோ பண்ணாங்கன்னா that will be some contradiction. அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் நடக்கும். அதுதான் எந்த ரெண்டு எமோஷனையுமே நம்மளால ஷோ பண்ண முடியாது. ஸோ there will be a conflict. Possible to satisfy one without frustrating the other. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ சில இடத்துல நம்ம கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால நம்ம கோவப்படாம இருக்கோம். இப்போ நீங்க வந்து அந்த கோவத்தை அந்த இடத்துல காமிச்சீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் த ஆப்போசிட் சைடு. அவங்க வந்து நம்ம கோவத்தை காட்டக்கூடாதுன்னு இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம கோவம் காமிக்கும் போது அவங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகுது. அண்ட் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கோவம் காமிக்கக்கூடாது, நம்ம வந்து அதை தடுத்திருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுது. ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் அ கான்ஃபிளிக் பிட்வீன் டூ மோட்டிவ்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்சைட்டி அண்ட் ஹாஸ்டிலிட்டி. ஃபியரோட இன்டென்சிட்டியே அதிகமா இருக்கும் போது ஆன்சைட்டி ஹேப்பன்ஸ். அப்போ வந்து ஹார்ட் ரேட் அதிகமா இருக்குது, ஒரு ஒரு ரீசனே இல்லாம அந்த ஒரு ஃபியர் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம பயப்படுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரீசன் தெரியும், ஸோ இதை பார்த்தோம் அதனால பயப்படுறோம். ஆனால் ஆன்சைட்டிக்கு வந்து ஒரு வேலிட் ரீசனே இருக்காது. ஸோ they tend to people whoever is undergoing anxiety they will tend to avoid meeting people because அவங்களை மீட் பண்றதுக்கே பயமா இருக்கும். they will go through it in so many times அந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆன்சைட்டியோட சிம்டம்ஸ். என்னென்ன சோர்சஸ் ஏன் ஆன்சைட்டி வருது அப்படின்னா, சப்ரஸ்ட் ஹாஸ்டிலிட்டி. அப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் பிடிக்கல, பட் அந்த டிஸ்லைக்கிங்கை வந்து சப்ரஸ் பண்றோம். அண்ட் வி பீப்புள் வாண்டட் அஸ் டு ஆக்ட் லைக் நம்ம நார்மலா இருக்கும் அப்படின்ற பண்ணும்போது வந்து இட் கிரியேட்ஸ் ஆன்சைட்டி. அண்ட் அப்புறம் வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஃபியரா இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நார்மலா ஒரு ரூல்ஸ் செட் பண்ணி அந்த ரூல்ஸ்னால வந்து பேரண்டல் ரூல்ஸ்னால இல்லை டீச்சரோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாலே ஒரு ஃபியர் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் கன்சிஸ்டண்டா அப்படியே நடந்துட்டே இருக்கும் போது அது வந்து ஜென்ரலைஸ்டா ஒரு வைடர் குரூப்ல அது அப்படியே அந்த ஃபியர் வந்து கண்டிஷன்ட் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் வந்து திங்கிங் அண்ட் இமேஜினிங். ஒரு ஃபியர்ஃபுல் சிச்சுவேஷனை ரீப்ளே பண்ணி பார்த்து திரும்ப திரும்ப அதை யோசிச்சிட்டே இருக்கும்போது இட் பிகம்ஸ் ஆன்சைட்டி. நெக்ஸ்ட் எமோஷன் எக்ஸ்பிரஷன். எமோஷன் வந்து வேர்பலா இல்லாம எமோஷன் கேன் பி அப்சர்வ்ட் த்ரூ நான் வெர்பல் கியூஸ். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன், போஸ்டர், கெஸ்டர் அண்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ். பாடி லாங்குவேஜ் மூலமாகவும் ஒருத்தரோட எமோஷனை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அன்மாஸ்கிங் த ஃபேஸ். ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும் போது வர ஸ்மைலா இருக்கட்டும், ஃபியரா இருக்கும் போது அந்த வர ட்ரெம்பிளிங்கா இருக்கட்டும், அதெல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்லேயே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ 6 பேசிக் எமோஷன்ஸ் ஆங்கர், ஃபியர், சேட்னஸ், டிஸ்கஸ்டிங், ஹாப்பினஸ், சர்ப்ரைஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபேஸ்லேயே நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியுது. இன் அடிஷன் டு தட் some says that contempt also can be observed through facial expression. Contempt தான் having no respect for someone. அதை கூட நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கெஸ்டர், போஸ்டர் அண்ட் மூவ்மெண்ட். பாடி மூவ்மெண்ட்ஸ் வச்சும் பீப்புளோட எமோஷனை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்ஷனா இருக்கிறாங்க, when they are in fear அப்படின்னா வந்து they will tap their legs, வந்து கையை ஹேண்ட்ஸ் ரப்பிங் அது எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கெஸ்டர் வச்சு நம்ம அவங்க டென்ஷனா இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அது மாதிரி when people cry அதை வச்சும் கூட they are in sadness அப்படின்னு அந்த எமோஷனை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து எமோஷன் அண்ட் காக்னிஷன். இதுல மெயினா வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எமோஷன் அண்ட் காக்னிஷன் தான் கவர் பண்ணிருப்பாங்க. எமோஷன் கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் காக்னிஷன் அண்ட் வைஸ் வர்சா ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ். காக்னிஷனும் வந்து எமோஷனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஹவு எமோஷன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் காக்னிஷன். நம்ம அந்த மூடை பொறுத்து அந்த எமோஷனை பொறுத்து பெர்செப்ஷன் மாறும், திங்கிங் ஸ்டைல் மாறுது, கிரியேட்டிவிட்டி மாறுது, சோஷியல் டெசிஷன் எல்லாமே மாறுது. ஸோ மூட் அஃபெக்ட் பெர்செப்ஷன். பாசிட்டிவ் மூடா இருந்தா
நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் சிச்சுவேஷன்ஸை கூட ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணுவோம். வீல் ரேட் அதர்ஸ் பாசிட்டிவ்லி. வேற நெகட்டிவ் மூட்ல இருக்கும் போது நம்ம ஜட்மெண்ட்டே வந்து கிரிட்டிக்கலா இருக்கும். அதே மாதிரி திங்கிங் ஸ்டைல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, பாசிட்டிவ் மூடா இருக்கும்போது கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண ஃப்ளெக்சிபிளா திங்க் பண்ண முடியும். வேற நெகட்டிவ் மூடா இருக்கும்போது வில் பி டூயிங் கேர்ஃபுல்லா திங்க் பண்ணுவோம். ஏன்னா நெகட்டிவ் மூட் வந்து வார்னிங்கா நம்மளுக்கு தோன்றது வார்னிங் சிக்னல் தோன்றதுனால நம்ம ஃபோக்கஸ் அதிகமா இருக்கும்போது நம்ம கேர்ஃபுல் திங்கிங் ஸ்டைலுக்கு தான் போறோம். நெக்ஸ்ட் மூட் அஃபெக்ட்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ ஹாப்பி மூட்ல இருக்கும்போது வந்து நெறைய ஐடியாஸ் நம்மளால யோசிக்க முடியும். வேற நெகட்டிவ் மூட்ல இருக்கும்போது கிரியேட்டிவிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் மூட் அஃபெக்ட்ஸ் சோஷியல் டெசிஷன். ஸோ குரூப்பா ஒண்ணு டிசைட் பண்ணோம். அதெல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கும்போது வில் மேக் குட் டெசிஷன்ஸ். அவுட்கம்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா வரும். ஸோ எமோஷன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் காக்னிஷன்ல மூட் அஃபெக்ட்ஸ் பெர்செப்ஷன், திங்கிங் ஸ்டைல், கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் சோஷியல் டெசிஷன்ஸ். ஹவ் காக்னிஷன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ற சிச்சுவேஷன் அந்த அந்த ஸ்டிமுலை அதை எல்லாமே இன்டர்பிரேட் பண்றத வச்சு எமோஷனை வந்து லேபிள் பண்ண முடியுது. இதுதான் வந்து இந்த சிங்கர் தியரியில வந்து அந்த 2 ஃபேக்டர் தியரியில ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க. ஹவ் வி ஆர் லேபிளிங் த எமோஷன். அந்த பர்சனோட ஹாப்பினஸ் அண்ட் அந்த ஸ்டோரி டெல்லரோட ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஆங்கர் எமோஷன் வச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருக்கிற அவங்களோட எமோஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ ஹவு வி இன்டர்பிரிட் அக்கார்டிங் டு த சரௌண்டிங்ஸ் அது வந்து இட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அவர் எமோஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கீமாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எமோஷன். நம்ம வந்து மைண்ட்ல வந்து எப்படி மென்டல் கேட்டகரி பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து இவங்க இப்படிதான் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எமோஷன் இருக்கும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து அவங்கள ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு பிடிக்காமலே இருக்குன்னா அவங்களை எப்ப பார்த்தாலுமே வந்து அவங்க நம்மளுக்கு பிடிக்காது. ஸோ ஏன்னா நம்ம மென்டல் கேட்டகரைசேஷன் அப்படி இருக்குது. ஸோ ப்ரீஜுடைஸ் அகேன்ஸ்ட் கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரிகர் நெகட்டிவ் எமோஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து தாட்ஸ் ஷேப் எமோஷனல் ரியாக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரெட் இருக்கு அப்படின்னா இட் ட்ரிகர்ஸ் எமோஷன் ஃபியர். வென் சம்திங் அன்ஃபேர் ஆர் இன்ஜஸ்டிஸ் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா இட் ட்ரிகர்ஸ் எமோஷன் ஆங்கர். When you lost someone or when you miss something, it triggers an emotion sadness. When you lost your dignity, it creates an emotion shame. ஸோ அந்த வந்து நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆங்கர் ஸ்டேட்ல இருக்கிறோம். ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அன் அப்பாலஜி ஃப்ரம் சம்மன் ஹூ ட்ரிகர்ட் அஸ். ஸோ வென் தே கிவ் த அப்பாலஜி நம்ம யோசிச்சு சரி ஓகே வி கேன் ரெடியூஸ் ஆங்கர் நவ் அப்படின்னா அந்த எமோஷனை வந்து கட் டவுன் பண்றதும் வி கேன் டூ இட் பேஸ்ட் ஆன் த காக்னிஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன். இதோட பிளாக் 3 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பிளாக் 4 வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல போடுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.